हाँ जी स्टूडेंट्स, आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। आई होप कि तुम सब ठीक ठाक हो। शुरू करते हैं ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਸ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਸ ਬਾਰੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਟਾर्ट कर दो अपनी प्रिपरेशंस अगर तुसी नहीं कीता है तो गाइस बहुत चीज़ां होंदियां लर्न करने वाली इस च बहुत पॉइंट्स, बहुत डेट्स, बहुत नेम्स, बुक्स दे नेम, राइटर्स दे नेम, लिंग्विस्टिक ग्रामर काफी वाइड ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਬਟ ਰਿवीजन बहुत जरूरी है। जो तक ਤੁਸੀਂ ਰਿवीजन नहीं करोगे ਉਹ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ बेनिफिट खास नहीं मिलेगा। ठीक है जी। जे तुसी एमसीक्यूज करोगे, टॉपिक्स क्लियर करोगे ਤਾਂ ਹੀ आउटपुट निकलेगा क्योंकि सारी डेट्स जो भी नेम्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਵਾਰड्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋ दैट कि एमसीक्यूज ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ इंग्लिश राइटर दे नाल, इंडियन इंग्लिश राइटर दे नाल नाम दे नाल जेडे कि ने आरके नारायण। इस तो पहला इंट्रोडक्शन क्लास जिस ਅਸੀਂ सिलेबस डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ मास्टर काडर ਦਾ एंड ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ एमसीक्यूज प्रैक्टिस ਕਰਾਂਗੇ। एमसीक्यूज लगाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बिल्ट अप हो जाएगा कि एक सेशन तो लगाने तो बाद तनु काफी चीजें क्लियर होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आप पॉइंट्स भी नाल याद करने की कोशिश करांगे, कांसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करांगे। तो चलो गल करते हैं सी जी आरके नारायण। सबने इन्हां दा नाम सुनया होया है, इंडियन इंग्लिश राइटर। ठीक है, ऐदा दे इंग्लिश राइटर टोटल 3 राइटर्स ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੌਪ ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਰਕੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਰਾਜ, ਰਾਜਾ ਰਾਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਬਟ ਲੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਕੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਦਾ ਅਗਰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾਮ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਾਸੀਪੁਰਮ कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। रासीपुरम एक की है विलेज का नाम है, तमिलनाडु च एक विलेज का नाम है दैट इज रासीपुरम। क्लियर, एक विलेज का नाम है। कृष्ण स्वामी उन्हां दे फादर का नाम, कृष्ण स्वामी उन्हां दे फादर का नाम, ये हो गया जी विलेज का नाम। क्लियर, अय्यर नारायण स्वामी की बोलेंगे जी? बोलो जी रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इन्हां दा कंप्लीट नाम सी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਰਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? दैट वाज रजम। की नाम से उन्होंने रजम। ठीक है, रजम डेफिनेटली नारायण स्वामी। ठीक है, चलो नेक्स्ट गल करते हैं 1938 दी उन्होंने पिक है अपनी वाइफ नाल क्योंकि 1939 विच उन्हां दी डेथ हो गई सी। 1939 विच उन्हां दी वाइफ दी डेथ हो गई सी। एक डेथ तो एक साल पहला दी उन्हां पिक है, उन्हां दी 1938 दी पिक है। क्लियर, तो चलो हुण आपां कुछ पढ़दे हैं इन्हां बारे, डिटेल हिस्ट्री करते हैं कि इन्हां दे किदां ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਰਸਟ ਕਨਸੈਪਟ दैट इज ਬਰਥ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 10 ਅਕਤੂਬਰ 1906 1906 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮद्रास। मद्रास जो है पहला मद्रास बोला जाता सी, आज की बोला जाता है, आज दे टाइम च ਨੂੰ ਚੇन्नई बोला जाता है, राइट। पहले मद्रास प्रेसिडेंसी सी उस टाइम दी ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ 1906 10th of अक्टूबर 1906। अगर गल करिए किथे है? तमिलनाडु स्टेट च है। ठीक है, केड़ी फैमिली नु बिलोंग करदे? हिंदू फैमिली नु बिलोंग करदे। केड़ी फैमिली नु बिलोंग करदे सी? हिंदू फैमिली नु बिलोंग करदे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेरेंट्स की अगर गल करिए तो इन्हां दे फादर दा नाम की सीगा? इन्हां दे फादर दा नाम सी रासीपुरम वेंकटराम कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्हां दे फादर दा नाम सी। और अगर इन्हां दी मदर दा नाम करिए दैट इज गनैनमल। गनैनमल, ठीक है जी, इन्हीं मदर दा, इन्हां दी मदर दा नाम सी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰਮਸ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ मैंने पढ़ा होया, मैं ऑप्शन देख के टिक कर सकता हां। क्लियर, चलो नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕਨੇਮ ਦੀ। ਕੁੰਜੱਪਾ। ਸਾਊਥ ਚ ਅੱਪਾ वर्ड काफी यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਊਥ ਚ यूज ਕਰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੁੰਜੱਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਅਲਮਾ ਮੈਟਰ ਬੋਲ ਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਲਮਾ ਮੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ? ਮਹਾਰਾਜਾਸ ਮੈਸੂਰ ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾਸ ਕਾਲਜ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 24 ਇਅਰਸ 올ਡ 24 ਈਅਰ 올ਡ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਟੱਡੀ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪਾਊਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਜ਼ਮ ਨਾਰਾਇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1934 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ 1939 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1934 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 1939 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ 1933 ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। 1933 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1934 ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੇ ਰਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲ ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਲड्रन ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ हेमा नारायण। शी वाज ओनली 3 ईयर ओल्ड। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 1939 ਚ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਡੈਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1939 ਚ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1939 ਚ 1934 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਰਕੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 13 ਮਈ 2001। 13 ਮਈ 2001। ਡੈਥ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਚ? 2000 ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2000 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡੈਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਚੇਨਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 94 ਈਅਰ 올ਡ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 93 ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? 1935 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਲਈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸਵਾਮੀ ਐਂਡ फ्रेंड्स। ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀ? ਸਵਾਮੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ 1935 ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1937 ਚ ਦੂਸਰਾ ਨਾਵਲ ਸੀ, 1938 ਚ ਥਰਡ ਵਨ ਸੀ, ਐਂਡ 1945 ਚ ਫੋਰਥ ਵਨ। 1945 ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਲਸ ਟ੍ਰਾਇਲੋਜੀ ਸੀ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਿੰਨ ਦੀ। ਟ੍ਰਾਇਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਇਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 3 ਤਿੰਨ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਨਾਵਲਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ? ਫਰਸਟ ਵਨ ਸਵਾਮੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਦ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟ, ਥਰਡ ਵਨ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਟ੍ਰਾਇਲੋਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਸੀ ਉਸ ਚ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਸੀ ਉਸ ਚ? ਸਵਾਮੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡ 1935, 1937, 1945। ਸਵਾਮੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ
ठीक है जी, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड अनदर वन द इंग्लिश टीचर। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ट्रायलॉजी ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। डार्क रूम नहीं सी इस च आ रहा ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1938 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚ, ਬਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਹਰ, ਟੂ ਹਿਸ ਵਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਥੋੜੇ ਲੇਜ਼ੀ ਸਨ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਲਾसेस ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਫਾਰਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, स्वामी एंड फ्रेंड्स, सेकंड वन द बैचलर ऑफ आर्ट्स, थर्ड वन द इंग्लिश टीचर। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਡਾਰਕ रूम ਆਇਆ, नेक्स्ट वन मिस्टर संपत हो गया 1948 च, 35 च 3 हो गए, 3 वाली लाइन च 3 हो गए, 40 वाली लाइन च 2 हो गए, 5 वाली लाइन च 3 हो गए, इस तरह याद कर सकते हो। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट काफी फेमस होया सी, वेटिंग फॉर द महात्मा, एंड नेक्स्ट द गाइड। दिस वन इज सीरियस लाइफ चेंजिंग, क्योंकि इस नाल ही उन्हां नूं अवार्ड मिलिया सी, द साहित्य अकेडमी अवार्ड, जेड़ा कि प्रेस्टीजियस अवार्ड है अपने इंडियन सोसाइटी च। तो अगर गल करिए द गाइड, ये वाला नॉवल कदों पब्लिश होया, ये नॉवल पब्लिश होया 1958 विच। इन्हां नूं अवार्ड कदों मिलिया इस नॉवल करके 1960 विच, केड़ा द साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है जी, इन्हां नूं अवार्ड मिलिया इसे नावल करके, कदों 1960 विच मिलिया। उस तो बाद इसे नावल दे ऊपर एक हिंदी फिल्म भी बनाई गई, देख सकते हो तुसी, केड़ी गाइड, बहुत ज्यादा हिट फिट मूवी गई सी, किसदी, देवानंद दी। देवानंद दी मूवी है, इसदे सॉन्ग्स भी बहुत ज्यादा हिट होए सी, डायरेक्टेड बाय विजय आनंद, कदों 65 विच। ठीक है जी, तो मतलब ये उन्हां दा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट सी। 1958 विच द गाइड पब्लिश होया सी नावल, 1960 विच उन्हां नूं अवार्ड मिलिया सी इस करके, ते 1965 विच उस ऊपर मूवी बनाई गई सी। ते अगर मैं गल करा, इस मूवी नूं बहुत ज्यादा पसंद किया गया सी, इसदे सॉन्ग्स भी तुहानूं डेफिनेटली याद होणगे, सुनिया ही होएगा कि काफी फेमस सॉन्ग है। केड़ा सॉन्ग है जी, दो तीन ने सॉन्ग्स ऐदा दे ने, मतलब आपां हजे भी सुनदे हां। ओह वाला सॉन्ग नहीं है, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। सॉन्ग याद होएगा। ठीक है जी, और भी एक सॉन्ग सी इसदा, आज फिर जीने की तमन्ना है, ये वाला सॉन्ग सुना होगा ना। ठीक है, तो मतलब की गल कर रहे हैं आपां कि ए वाला इन्ना को हिट होया सी नावल, इन्ना को पसंद किया गया सी कि इन्नू की किया गया, इस करके इन्हां नूं फिल्म अवार्ड भी मिलिया सी। अगे डिस्कस करांगे इहदे बारे। चलो नेक्स्ट है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1960 1960 केड़े-केड़े आए सीगे, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, वेंडर ऑफ स्वीट्स, टॉकेटिव मैन आया सी 1986, द वर्ल्ड ऑफ नागराज एंड ग्रैंड मदर्स टेल आया सी 1992। इन्हां लिस्ट बना के इन्हां रिवाइज जरूर करो। ये नहीं कि आज रिवाइज कर लिया, उस तो 2 दिन नोटबुक ना खोली, नहीं ऐदा नहीं, प्लीज इन्हां टर्म्स को याद करना पड़ेगा। इन्हां सारी टर्म्स को तुसी याद करोगे। एक होर इंपॉर्टेंट, पहली बारी अगर आर के नारायण ने अपना एक फिक्शन टाउन एक्सप्लेन कीता सी, डिस्क्राइब कीता सी, ओ किंदे च कीता सी, केड़ा टाउन सी ओ, मालगुडी। मालगुडी टाउन उन्होंने की कीता सीगा, किंदे च पहली बार इंट्रोड्यूस कीता सी, स्वामी एंड फ्रेंड्स विच। इनका क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज फॉर्म च। ठीक है जी, कि मालगुडी टाउन उन्हां दा फिक्शनल टाउन सी, फिक्शनल मतलब इमेजिनरी, फिक्शनल मतलब इमेजिनेशन दा, कल्पना दा सी ओ टाउन, एक्चुअल च सीगा नहीं ओ, उन्हां दी कल्पना सी, उहदे च बहुत सारी उन्हां दे उसे ते ही उन्होंने बेस्ड काफी सारी स्टोरीज, काफी सारे नॉवेल्स लिखे,
सो स्वामी एंड फ्रेंड्स विच पहली बार 1935 उन्होंने अपना फिक्शनल टाउन इंट्रोड्यूस किया सी किस च स्वामी एंड फ्रेंड्स च मालगुडी। क्लियर, इससे भी एमसीक्यूज बन सकता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। द गाइड बारे ਅਸੀਂ पढ़ चुके हैं। 1958 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। 1960 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਦ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ। 1965 ਚ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਗਾਈਡ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰਡ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਕਟਿਵ ਮੈਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਟਾਕਟਿਵ ਮੈਨ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪ 1986 ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ स्टोरीज केड़ी स्टोरीज इन्होंने लिखी, केड़ी स्टोरी सी, कुछ शॉर्ट स्टोरी सी, कुछ वीकली स्टोरी सी इन्हां विच तां इन्हां नूं तुसीं नोट कर सकदे हो। मालगुडी डेज काफी फेमस सी, काफी पॉपुलर सी। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे 1942 हो गया। लॉली रोड एंड लोनली रोड सही कर लो, ठीक है। लोनली रोड एंड अदर स्टोरीज 1947। अ हॉर्स एंड टू गोट्स, अ हॉर्स एंड टू गोट्स 1956। इन्हां दा ऑर्डर लिख लो, इन्हां नूं रिवाइज करें। अंडर द बनेन ट्रीज ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪढ़ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪढ़ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ 1970 ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰਸ ਟੇਲ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟਰ ਸਟੋਰੀ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਨ 1940। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗॉड्स डेमन्स एंड अदर्स, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਬੁక్స్ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ ਸਨੇਕ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪढ़ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਨॉन ਫਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਨॉन ਫਿਕਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? व्हाट इज द मतलब मीनिंग ऑफ फिक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्शन? फिक्शन मतलब इमेजिनेशन, फिक्शन मतलब इमेजिनेशन, कल्पना। नॉन फिक्शन मतलब not any imagination based on fact। ਜਦੋਂ ਕੋਈ poet, ਜਦੋਂ ਕੋਈ writer facts ਦੇ ਉੱਪਰ, facts ਦੇ base ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨॉन ਫਿਕਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ that is fiction। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਲਗੁਡੀ ਟਾਊਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ। पहली बार किंदे च इंट्रोड्यूस किया उन्होंने? केड़े नॉवल च इंट्रोड्यूस किया सीगा? स्वामी एंड फ्रेंड्स। किंदे च किया सी? स्वामी एंड फ्रेंड्स किया सी। केड़े ईयर च किया सी? 1935 च किया सी। ते स्वामी एंड फ्रेंड्स एक ट्रायलॉजी सी। किन्ना दा? 3 नॉवल दा ट्रायलॉजी सी। एक 1935 च लिखा गया सी, एक 1937 च लिखा गया सी, एक 1945 च लिखा गया सी, जेड़ा उन्हें अपनी वाइफ नु डेडिकेट किया सी। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਚਲੋ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਪੜੋ 1935, 1937 एंड 1945 याद है जी? ओके, रिवाइज हो चुके हैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर। ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਡਡ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्लियर। चलो नेक्स्ट नॉन फिक्शंस। ई तो एक स्टार्ट हो रहे, एम दे 3 ने, एन दे, आर दे, एन दा सिंगल है, आर दे 2 ने एंड डब्ल्यू दा 1 है। ऐसा तुसी याद कर लोगे, इजीली याद हो जाएगा। ई एम एन आर एंड डब्ल्यू, ये सारे नॉन फिक्शंस ही हैं। ई तो द एमरल्ड रूट, रूट मतलब केड़े रूट तो जाना है, केड़े रास्ते तो जाना है तुसी, रूट की है ਤੁਹਾਡਾ, वाया की है ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है। तो अगर गल करिए उन्हां दे जिन्ने भी ट्रैवल्स अक्रॉस हिज होमलैंड इन कर्नाटका, कर्नाटका च जो भी उन्होंने ट्रैवलिंग किया, जो होमलैंड च उन्होंने ट्रैवलिंग किया, उनके बारे सारा कुछ उन्होंने इस विच फिक्शन नॉन फिक्शन च लिख रखा उन्होंने। क्लियर। नो एमरल्ड रूट। नेक्स्ट वन एम फॉर द महाभारत, नारायण बुक उन्हां दी बुक सी, बेस्ड ऑन फैक्ट सी। द माय डेटलेस डायरी, एक तो आप डायरी लिखते हैं डेट पाके, उन्होंने की नाम रखा माय डेटलेस डायरी ऑटोबायोग्राफिकल एसे, जेड़ा उन्हां दा अपना सहजीवनी, ऑटोबायोग्राफी जो खुद द्वारा लिखी जाती है, बायोग्राफी किसी के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट माय डेज, माय डेज काफी ज्यादा अच्छा है ये स्टोरी, काफी ज्यादा अच्छा है इस लिखा हुआ उन्होंने। क्यों? क्योंकि उस उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी दी है किस बारे कि उन्हां दा पालन पोषण किद्दां होया।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਚਰਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ, ਮੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ। ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਰਵਤੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ? ਪਾਰਵਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਨੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੁੰਜੱਪਾ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀ? ਕੰਜੱਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਬਲਿਸ਼? 1974 ਚ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਐਸੇ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ? 1960। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ, ਇਸ ਸੰਡੇ, ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨ ਵੀਕਲੀ ਐਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਲੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਤੇ ਦ ਰਾਮਾਇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਲਕਟੈਂਟ ਗੁਰੂ, ਰਿਲਕਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਵਿਲਿੰਗ, ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਬੋਲਾ ਆਈ ਐਮ ਰਿਲਕਟੈਂਟ ਟੂ ਗੋ देयर, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਨਵਿਲਿੰਗ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਿਲਕਟੈਂਟ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਬਲਿਸ਼ 1974 ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ W, ਅ ਰਾਈਟਰਸ ਨਾਈਟਮੇਅਰ। ਨਾਈਟਮੇਅਰ सपना, डरावना सपना, रात का सपना, डरावना सपना, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਸੇਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਵ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, और बहुत सारे सोशल थिंग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਅਵਾਰਡਸ ਐਂਡ ਆਨਰਸ। अगर ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡਸ ਐਂਡ ਆਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਐਂਡ ਆਨਰਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਕ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 2001 ਚ। 2001 ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 13 ਮਈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 13 ਮਈ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 2001 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 2000 ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 2001 ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ 1960 ਚ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੋਂ? 1958 ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀ? ਦ ਗਾਈਡ। ਦ ਗਾਈਡ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, Song ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1958 ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1960 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਗਾਈਡ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? 1965 ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 1964 ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦ ਥਰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ। ਦ ਥਰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਨਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਫॉर द बेस्ट स्टोरी। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਟੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਬੈਸਟ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਏਸੀ ਬੈਂਸਨ ਮੈਡਲ। ਏਸੀ ਬੈਂਸਨ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਫॉर द ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏ। ਨੋਮੀਨੇਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 5 ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਨ, 5 brothers son and 2 sisters. He has 5 brothers and 2 sisters, यानी कि टोटल कितने चिल्ड्रन सन? 8 चिल्ड्रन। ते ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ? ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ ਫੈਮਿਲੀ ਚ? ਉਹ ਚਿਲड्रन ਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ? ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲ ਨੇਮ ਦਾ ਨਾਵਲ in which Malgudi was introduced. ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਮਾਲਗੁਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਟਾਊਨ ਨੂੰ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ स्वामी and his friends। बिना नोटबुक देख के बोलना जी, स्वामी and friends, his friends नहीं है, स्वामी and his friends। कदों पब्लिश होया सी? 1935 1935 मैरिज कदों हुई सी उन्हां दी? 1934 किंदे नाल हुई सी? रज़म नाल। किंदे नाल? उन्हां दी वाइफ दा नाम की सी? रज़म सी। ते डेथ कदों हुई सी उन्हां दी वाइफ दी? 1939 विच उन्हां दी डेथ हुई सी। क्लियर? 1939 ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? 1945 ਚ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ। ਚਲ ਨੈਕਸਟ ਆ, when was bachelor of arts published? bachelor of arts ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਏ ਯਾਦ? ਚਲੋ ਚਲਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, The Bachelor of Arts ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਸੀ? 1937। ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। स्वामी and his friend 1935 37 38 45 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। 4 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲੋਜੀ ਸੀ 1 2 3। ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ। The Bachelor of Arts, Swami and Friends and The English Teacher। So The Bachelor of Art, The Bachelor of Art ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1937 ਚ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਚ ਹੋਇਆ? 1937। ਚਲੋ 1935 37 38 45 ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚਲ whose work is a snake in the grass। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ a snake in the grass। ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਦੀ रचना है, किन्ने लिखा है? तो डेफिनेटली आर के नारायण ने। किन्ना लिखा जी? आर के नारायण। किन्ना दी क्रिएशन है? आर के नारायण। ठीक है। नेम द नावल दैट इज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ। ने उस नावल का नाम दसो जेड़ा उन्होंने अपनी वाइफ नु डेडिकेट कीता। केड़ा नावल सी जी? द इंग्लिश टीचर। The English Teacher। क्यों? देखो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਰਜ਼ਮ। ਰਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ? 1945 ਚ। 1945 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲ in which year did R.K. Narayan get Padam Bhushan? ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ। ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਿਸ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਪਦਮ भूषण की गल हो रही है, विभूषण की गल नहीं हो रही। केड़े ईयर्स मिलिया सी? 1964 च, क्योंकि 60 में तो उन्होंने साहित्य अकेडमी मिलिया सीगा, गाइड वास्ते मिलिया सी। 64 च उन्होंने केड़ा मिलिया सी? पद्म भूषण। पद्म विभूषण कदों मिलिया सी उन्होंने? अपनी डेथ तो 1 साल पहला। डेथ तो 1 साल पहला ते ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? 1964। क्लियर गाइस? आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੈਪਥ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਵਾਈਸਸ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼ ਚਲੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ